یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طلبگار۔ دیکھیں، ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی پل ہو، لمحہ ہو، گھڑی ہو، سب کے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ وہی لمحے میں کوئی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے تو پھر وہی لمحے میں کوئی غم کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی لمحہ سب کے لیے خوشی کا سبب بنا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں شادی کا موقع ہے، خوشیوں کی مسرتوں کی رات ہے، تو قریب میں کسی کے گھر میت کا ماتم بھی سجا ہوا ہے، ماتم بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی خوشیاں منا رہا ہے تو کہیں پہ کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا بھارت دیش 1946 کے اندر آزاد ہوا، تو جو وہ دن آئے گا جب وہ گھڑی آئے گی 15 اگست 1946 کو بھارت خوشیاں منائے گا، لیکن قریب میں جو برطانیہ ہے وہ اس دن خوشیاں نہیں بنائے گا بلکہ غم بنائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے سونے کی چڑیا کہلانے والا دیش ہاتھ سے نکل گیا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل کسی کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے تو کسی کے لیے غم کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ دنیا میں ایسا ہوا، ایک گھڑی دنیا میں ایسی آئی، ایک پل، ایک لمحہ ایسا بھی دنیا میں ہوا کہ تمام کے لیے جو خوشیوں کا سبب ہوا، اور اسی لمحے کو 12 ربیع الاول کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی لمحے کو ربیع الاول کا نور کہا جاتا ہے۔ وہ 12 ربیع کا دن ایسا دن ہے کہ مرد کے لیے بھی خوشی کا سبب تو عورتوں کے لیے بھی خوشی کا سبب، بچوں کے لیے خوشی کا سبب تو بوڑھوں کے لیے بھی خوشی کا سبب، ارے یتیم کے لیے بھی خوشی کا سبب، بیواؤں کے لیے بھی خوشیوں کا سبب، یہاں تک کہ زمین کے لیے بھی خوشی کا سبب تو آسمان کے لیے بھی خوشی کا سبب، یہاں تک کہ زمین کے کنکروں کے لیے بھی خوشی کا سبب، زمین کے درختوں کے لیے بھی خوشی کا سبب، زمین والوں کے لیے تو خوشی کا سبب، آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی خوشی کا سبب، سب کے لیے خوشی کا سبب۔ اور سب کے لیے اگر ایک ایسا واقعہ بنا ہو کہ جو سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے۔ مجھے عبدالبائی نے جب دعوت دی تو کہا کہ عید میلاد کے تعلق سے یہ میلاد سجائی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم آج حضور کی ہی بات کریں، کیونکہ ویسے تو ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے، ساری کائنات کا نظام حضور کے صدقے میں بنا ہوا ہے۔ دیکھیں حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہر ایک نبی کی روح سے یہ وعدہ لیا، ہر ایک نبی کی روح سے اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا، اے آدم میں تجھے نبوت کے ساتھ زمین پر بھیجوں گا، تجھے امت دوں گا، لوگ تیرا کلمہ پڑھے گی کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن آدم وعدہ کر اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے، اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو قوم تیرا کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھے گا۔ آدم سے وعدہ لیا گیا، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے وعدہ لیا، ابراہیم وعدہ کر کہ اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو قوم تیرا کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن ابراہیم
اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو قوم تیرا کلمہ پڑھے گی، تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل سے وعدہ لیا گیا کہ اے اسماعیل قوم تیرا کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا گیا، اے موسیٰ وعدہ کر اگر قوم تیرا کلمہ پڑھے گی کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن اے موسیٰ اگر میرا سونا میرا پیارا اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو تجھے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح 1,24,000 آدم سے عیسیٰ تک ہر پیغمبروں کی روحوں سے وعدہ لیا، کہا گیا اے عیسیٰ وعدہ کر اگر میرا حبیب تیرے زمانے میں آ جائے تو قوم تیرا کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا۔ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی، جب یہ واقعہ میرے سامنے آیا تو دل میں خیال آیا، مولا تو نے 1,24,000 پیغمبروں سے وعدہ تو کر لیا، لیکن تو نے کسی نبی کے زمانے میں مصطفیٰ کو بھیجا نہیں۔ آواز آئی اگر آدم کے زمانے میں بھیجتا تو قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ آدم کا تھا، اگر موسیٰ کے زمانے میں بھیجتا تو قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ موسیٰ کا تھا، اگر نوح کے زمانے میں بھیجتا تو قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ نوح کا تھا، قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ ادریس کا تھا، قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ سیس کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ یعقوب کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ یوسف کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ ابراہیم کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ اسماعیل کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ موسیٰ کا تھا، مصطفیٰ آئے وہ زمانہ عیسیٰ کا تھا۔ وعدہ اس لیے لیا تاکہ دنیا والوں کو مقام حبیب کا بتانا تھا، اور بھیجا اس لیے نہیں۔ اگر بھیج دیتا تو قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ نبیوں کا تھا، لیکن کسی نبی کے زمانے میں حبیب کو نہیں بھیجا، لیکن اپنے حبیب کو جب معراج پہ بلانا چاہا، جب حبیب مسجد اقصی پہ پہنچے، فرمایا حبیب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبروں کے وعدہ لیا کہ اگر میرا حبیب تمہارے زمانے میں آ جائے تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا۔ حبیب بھیجا اس لیے نہیں کہ اگر بھیجتا تو قوم کہتی کہ مصطفیٰ آئے وہ زمانہ نبیوں کا تھا۔ حبیب کسی نبی کے زمانے میں تجھے نہیں بھیجا، آج تیرے زمانے میں سارے نبیوں کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب کسی کے زمانے میں تجھے نہیں بھیجا، آج سارے نبیوں کو تیرے زمانے میں بھیج رہا ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا حبیب امامت پہ کھڑا ہو جا، مصلی پہ کھڑا ہو جا، یہ تجھ سے پہلے آنے والے تیرے پیچھے متقدی بن کے کھڑے رہیں گے۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ لیکن چونکہ مجھے کچھ ولادت کے اور کچھ حضور کے بچپن کے واقعے کے گیسو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں حضور کی ولادت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ کس شان سے مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر پیغمبروں کی روحوں نے جب یہ وعدہ کر لیا نا تو ہر پیغمبر انتظار کر رہا تھا، وعدہ کر لیا تھا، ہر پیغمبر انتظار کر رہا تھا۔ آدم انتظار کر رہے تھے مولا بھیج دے، مولا بھیج دے۔ نوح انتظار کر رہے تھے کہ مولا بھیج دے، موسیٰ انتظار کر رہے تھے مولا بھیج دے، عیسیٰ انتظار کر رہے تھے مولا بھیج دے، لیکن کسی نبی کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ اور اللہ پاک نے حضور کو
किस शान से इस दुनिया में भेजा। आप देखें कि जब हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत सैयदा आमिना की निकाह होती है, उनकी निकाह का वाक़या भी बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ज़्यादा तफसीर में नहीं बताना चाह रहा हूँ, मुख्तसर इशारे दे रहा हूँ। हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है कि मैं मक्के के उसी कस्बे में रहती थी जिस कस्बे के अंदर अब्दुल्ला रहा करते थे, और जब मेरे वालिद ने अब्दुल्ला के साथ मेरी निकाह तय की और मैं अपने वालिद के घर से विदा होकर अपने शौहर के घर पहुंची और शादी की पहली रात गुजरी। जब शादी की पहली रात गुजरी, सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मैं सुबह उठी तो अचानक मैंने देखा कि मेरा बदन मुस्को अंबर की तरह महक रहा था। सैयदा आमिना बयान करती है कि अचानक मैंने देखा मेरा बदन मुस्को अंबर की तरह महक रहा था और अचानक किसी ने मेरी आंखों में सुरमा लगा दिया था। मैं जब रात को सोई तो ना तो मैंने खुशबू लगाई थी और ना ही मैंने सुरमा लगाया था। अचानक मैं हैरत में पड़ गई कि या अल्लाह, ये मामला क्या है। अब्दुल्ला के साथ निकाह क्या हुई? किसी ने मुझ पर सहर तो नहीं कर दिया, किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया। मैं इसी कसमकस में थी। अब मुझे पानी भरने के लिए कुएं पे जाना था। पानी भरना आमिना के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वही इलाका था, वही मोहल्ला था, वही कुआं था। बात सिर्फ इतनी थी कि रोज़ाना बाप के घर से पानी भरती थी, आज पहली मर्तबा शौहर के घर से पानी भरने जाना था। सैयदा आमिना बयान करती है कि मैंने पानी का बर्तन उठाया और जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, जैसे ही चंद कदम चली तो मैं हैरत ज़दा हुई कि मक्के के गलियों के जो कंकर और पत्थर थे उनमें से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मक्के के दरख्त मुझे सजदा करते हुए नजर आते हैं, मेरे सामने झुकते हुए नजर आते हैं, मुझे सलाम करते हुए नजर आते हैं और दरख्तों से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा कि मक्के की बकरियां अदब के साथ मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा, एक बादल का टुकड़ा मेरे सर पे साया करता हुआ नजर आ रहा था। सारा मामला क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात के अंदर न जाने ये क्या मामला हो गया। एक रात के अंदर मेरे हालात बदल गए। किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं किया, किसी ने मुझ पर सहर तो नहीं कर दिया। इसी कसमकस के अंदर मैं कुएं पे पहुंची। रोजाना कुएं पे औरतों की भीड़ रहती थी, कभी कभी तो मेरी बारी आखिर में आती थी और जब पानी कुएं के अंदर बहुत नीचे उतर जाता तो बड़ी झुककर और मुझे पानी निकालना पड़ता था। इस बार जब मैं कुएं पे पहुंची, मैंने देखा कि सारी औरतों ने रास्ता दे दिया और सारी औरतों की जुबान पे यही अल्फाज थे, ए औरतों रास्ता दे दो, वो देखो सैयदा आमिना आ रही है। सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात के अंदर इतना बदलाव कैसे आया। एक रात के अंदर न जाने क्या हालात बदल गए, एक रात के अंदर मेरे साथ क्या मामला हुआ। सैयदा आमिना फरमाती है कि रोज़ाना मुझे झुककर पानी भरना पड़ता था और इतना झुकना पड़ता था कि मुझे कमर में दर्द महसूस होता था। इस बार ऐसा मामला हुआ कि जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंची और मैंने झुकने की कोशिश की, मेरे झुकने से पहले कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा। कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा। बड़ी आसानी के साथ मैंने कुएं से पानी भरा, घर पर लौटी, पानी रखा, अपने बिस्तर पर पहुंची। इसी कसमकस में और इसी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर क्या मामला है। और इसी कसमकस में बिस्तर पर लेटी तो मुझे नींद लग गई।
جیسے ہی نیند لگی تو خواب کے اندر میں نے ایک نورانی حسین چہرے والے کا دیدار کیا. وہ نورانی حسین چہرے والے بزرگ نے کہا بیٹا آمینہ گھبرانا نہیں, تجھ پر کسی نے سحر جادو نہیں کیا. مبارک ہو بیٹا آمینہ, تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. وہ نور جو اب تک عبداللہ کی پیشانی میں موجود تھا, وہ نور اب تیرے سکم میں آ چکا ہے. وہ نور تیرے سکم میں آ چکا ہے. اے آمینہ تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. تمام نبیوں کا رہبر تیری گود میں آ چکا ہے. سیدہ آمینہ خواب میں پوچھتی ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے آپ ہیں کون؟ تو اس خواب میں آنے والے ہنسی چہرے والے نے جواب دیا بیٹا آمینہ میں اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم ہوں جو تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر سیدہ آمینہ بیان کرتی ہے کہ اب میرے دل و دماغ سے جو ڈر تھا وہ نکل گیا, اور روزانہ کوئی نہ کوئی نبی کے ذریعے مجھے خواب میں بصارت ہوتی, روزانہ میں نور کی تجلیاں دیکھتی, روزانہ میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے. لیکن اب مجھے یقین تھا کہ یہ ساری برکتیں وہ سونے کے آنے کی برکتیں ہیں. مجھ پر ایک خوشی کی لہر چھائی ہوئی تھی. اب چند مہینے گزرے تو میرے شوہر عبداللہ تجارت کے لیے گئے, اور اچانک آج جہاں پہ مدینہ المنورہ موجود ہے اس وقت وہاں پہ یثرب بنا ہوا تھا. تو یثرب کے علاقے کے اندر آپ کے دل کا دورہ ہوا اور آپ کی موت واقع ہو گئی. مجھ پر یہ جب خبر سنی تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. ایک طرف شوہر کے جانے کا غم تھا, لیکن ایک طرف اس سونے کے آنے کی خوشی تھی. بس اس پیارے کی آمد کی خوشی کے اندر میں زندگی جیے جا رہی تھی. اب ان قریب وہ وقت قریب آتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر دعا کرتے ہیں, ہر ظلم کا مارا دعا کرتا ہے, ہر پتھر و کنکر دعا کرتے ہیں, ہر خدا کی خدائی کا ہر ایک ذرہ ذرہ دعا کر رہا ہے کہ حضور آ جائیں, حضور آ جائیں, حضور آ جائیں, کیونکہ اب حضور کی ضرورت ہے. سرکار تشریف لائیں. دن بھی دعا کر رہا تھا اے مولا تیرے حبیب کو مجھ میں بھیج دے. رات بھی انتظار کر رہی تھی مولا تیرے محبوب کو مجھ میں بھیج دے. اللہ پاک نے کہا کسی کو ناراض کیا نہیں جائے گا, آج سب کی سنی جائے گی. ارے رات گزرتی ہوگی اور دن نکلتا ہوگا, اس شان سے میرا حبیب دنیا میں تشریف لائے گا. سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی, کوئی نہیں تھا. دیکھیں آپ سب شادی شدہ ہیں اور بچے والے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو تو اس کے قریب اس کی خدمت کے لیے, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ عورتوں کو اس کی خدمت میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ عورتیں اس کی خدمت بھی کریں اور اسے حوصلہ بھی دیں, اس کی ہمت کو بڑھائیں, اور تاکہ بڑی آسانی سے وہ بچے کی ولادت ہو جائے. لیکن اگر اکیلی عورت ہو تو پھر ڈر جاتی ہے نا, اکیلی عورت تنہا ہو جاتی ہے. اب سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا, میں اکیلی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان, میرے گھر کی چھت کھل گئی, میرے گھر کی چھت کھل گئی, اور میں نے کیا دیکھا کہ فرشتوں کا زرمن آسمان سے میرے گھر میں اترتا ہے. اور جو ولادت کے وقت ہر عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کا احساس مجھے ابھی شروع ہی ہوا تھا. ایک فرشتے نے آ کر مجھے شربت کا پیالہ دیا. وہ شربت کا پیالہ ماں آمینہ فرماتی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. ایسا شربت تو میں نے دنیا میں کبھی نہیں پیا. وہ شربت کا جب پیالہ میں نے پیا تو ساری تکلیف سے مجھے آزادی مل گئی. اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب سونا آنے والا ہے, وہ پیارا آنے والا ہے. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میری خدمت کے لیے کوئی عورت موجود نہیں تھی, تو آسمان سے 3 عورتیں نازل ہوئی اور 3 عورتوں نے آ کر کہا آمینہ
घबराना नहीं, हम तेरी खिदमत के लिए आए हैं, हम तेरी खिदमत करेंगे। तो सैयदा आमिना ने कहा, बीबी आप कौन हैं जो आज ऐसे वक्त में मेरी खिदमत के लिए आई हैं? तो पहली बीवी ने जवाब दिया, बेटा आमिना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने जवाब दिया कि मैं इमरान की बेटी मरियम हूँ। और तीसरी ने जवाब दिया कि मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ जो आज तेरी खिदमत के लिए आए हैं। उसके बाद सैयदा आमिना फरमाती है कि वो तीनों औरतें मेरी खिदमत में लग जाती है। आप अंदाज़ा तो लगाएं, ये वाक़या सैयदा आमिना बयान करती है। हज़रत आदम को कितने साल गुजरे? हज़ारों साल गुजर गए। हज़रत मरियम को कितने साल गुजरे? हज़रत आसिया जो फिरौन की बीवी है, कितने साल गुजरे? अगर सैयदा आमिना का अकीदा और सैयदा आमिना बयान करती है, आज लोग कहते हैं आप गरीब नवाज की छठी करते हैं, गौस पाक की 11वीं करते हैं, क्या वो मदद के लिए आ सकते हैं? ये सैयदा आमिना अकीदा दे रही है, बता रही है कि मेरी बच्चे की विलादत के वक्त हजरत हवा, हजरत मरियम, हजरत आसिया आ सकते हैं, तो फिर हम गुनहगारों की मदद के लिए गौसो ख्वाजा क्यों नहीं आ सकते हैं? हम गुनहगारों की मदद के लिए फिर गौसो ख्वाजा क्यों नहीं आ सकते हैं? बहरहाल सैयदा आमिना बयान करती है कि मैंने अचानक देखा कि जिब्रील अमीन आसमान से उतर रहे हैं और जिब्रील के हाथों में झंडे हैं। एक झंडा हजरत जिब्रील अमीन ने मगरिब में लगाया, एक झंडा मशरिक में लगाया और एक झंडा काबे की छत पे लगाया। आज लोग कहते हैं ना कि ये झंडिया कहाँ से लेकर आए हैं, बस इसी वाक़ये से झंडे लाए हैं। अरे जब अल्लाह महबूब की विलादत के वक्त, अगर अल्लाह महबूब की विलादत के वक्त जिब्रील अमीन के ज़रिए अगर झंडा लगवा सकता है, तो फिर हम गुनहगार ये कपड़ों की झंडी क्यों न लगाएं? बेशक लगाएं। उसके बाद सैयदा आमिना बयान करती है कि एक नूर की तजल्ली फैली, एक नूर का उजाला फैला और ऐसा नूर का उजाला फैला कि मैंने मक्का में बैठे बैठे बसरा के महलों को देखा। मैंने मक्का में बैठे बैठे बसरा के महलों को देखा और अचानक रात गुजर रही थी और दिन आ रहा था और इस शान से मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई। और सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरे बेटे की जब विलादत हुई तो कसम खुदा की मेरी माँ आमिना बयान करती है कि मेरा बेटा मोहम्मद सफ़ेद नूरानी चादर में लिपटा हुआ दुनिया में तशरीफ लाया। सफ़ेद नूरानी चादर में लिपटा हुआ दुनिया में तशरीफ लाया। आप जानते होंगे कि हर पैदा होने वाले बच्चे के बदन पे गंदगी होती है, गर्दो गुबार होता है, उसे गुस्ल दिया जाता है। तारीख गवाह है कि हुजूर की विलादत के बाद हुजूर को कोई दाई ने गुस्ल नहीं दिया, क्योंकि हुजूर खुद सफ़ेद नूरानी चादर में लिपटे हुए दुनिया में आए थे। हुजूर खतना शुदा बनकर आए थे। हुजूर की नाभ भी कटी हुई थी, उसके बदन पे कोई गंदगी नहीं थी। सैयदा आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा जब आया तो मेरा पूरा कमरा मुझको अंबर की तरह महक गया और पैदा होते ही मेरा बेटे ने सजदे में सर रख दिया। सैयदा आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ मोहम्मद, मैं बार बार ये मोहम्मद इसलिए कह रहा हूँ कि सैयदा आमिना की बात को नकल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मसलक अदब है। जब हम हुजूर का नाम लेंगे तो बड़े अलकाबात से लेंगे, लेकिन चूंकि मैं सैयदा आमिना की नकल कर रहा हूँ आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सैयदा आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा सफ़ेद नूरानी चादर में लिपटा हुआ दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद फौरन उसने सजदा किया और उसकी लब जुम्बिश करने लगे, उनके लब हिलने लगे। सैयदा आमिना फरमाती है कि मैंने अपने कानों को करीब किया कि आखिर मेरा बेटा लब कुसाई क्या कर रहा है। जब मैंने कानों को करीब किया तो आमिना बयान फरमाती है कि मेरे बेटे की लब हिल रहे थे और आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती,
रब हबली उम्मती। इसी वाक़े को नक्शा खींचते हुए किसी शायर ने कहा है कि रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। इस शान से हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब सुबह हुई, एक यहूदी मक्के के हर घर में जाकर पूछता था कि आज तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, आज तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ। फिर आगे जाता, उस घर से पूछता, आज तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ। मक्के वालों ने कहा कि ए यहूदी, बात क्या है, बच्चे तो रोज़ पैदा होते हैं, लेकिन तू घर घर जाके पूछ रहा है। तो उसने कहा कि मैंने तौरेत में पढ़ा और मैंने तौरेत में आखिरी नबी का जिक्र पढ़ा, आखिरी नबी की आमद का वाक़या पढ़ा, और उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा, जब उसकी विलादत होगी तो फला तारा जो है वो तुलू होगा, फला तारा उगाया जाएगा। आज मैंने वो सितारे को तुलू होते हुए देखा है। मुझे यकीन है कि आज जो बच्चा पैदा हुआ वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि तमाम नबियों का इमाम बच्चा पैदा हुआ है, वो आखिरी पैगंबर बनकर आया है। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि जो हम हमारे मकानों को सीरीजों से चमकाते हैं, बाज़ लोगों को पेट में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कहा ये सीरीजें कहाँ से उठा कर लाएं। तो बस इसी वाक़े से हम सीरीजें लाएं कि वो तौरेत के अंदर, आप अंदाज़ा तो लगाएं, तौरेत मूसा पे उतरी है और मूसा की तौरेत में आखिरी नबी की विलादत लिखी हुई है। पता चला कि सिर्फ हम ही मिलादी नहीं है, मूसा भी मिलादी है, मूसा भी मिलादी है, क्योंकि मूसा ने तौरेत में आखिरी नबी का जिक्र किया। तो मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह तबारक ताला नबी की विलादत पे तारा चमका सकता है, तो हमारी औकात तो है नहीं कि हम तारे चमकाएं, तो फिर हम सीरीजों से लाइट ही चमका कर बताएं मौला कि तूने तारा चमका के दिखाया, तो हम सीरीजें चमका कर बताएंगे कि हम हुजूर की मिलाद इस तरह बनाते हैं। किसी ने यहूदी से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक पोते की विलादत हुई है, उनके पास चला जा। वो अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा। बताएं अब्दुल मुत्तलिब, आज तुम्हारे घर पोते की विलादत हुई है, मैं उनसे देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब जब उसे कमरे में ले गए यहूदी को, तो यहूदी ने कहा कि मुझे इनकी पीठ दिखाएं। जब पीठ दिखाई तो बेहोश गिर गया, बेहोश गिर गया। होश में आकर कहा, मुबारक हो इस्माइलियो, अब वो नूर जो बनी इसराइल में था वो बनी इसराइल से निकलकर अब बनी इस्माइल में आ गया है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, इनकी पीठ पर देखो मोहरे नबूवत मौजूद है और ये तमाम नबियों का सरदार बनकर आया है। अब अरब वाले तुम्हारी सरदारी को कबूल करेंगे, अरब वाले तुम्हें अपना हुक्मरान बनाएंगे, अरब वाले तुम्हारे हर एक हुक्म का पालन करेंगे। मुबारक हो, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर बनकर तुम्हारे घर में आया है। यहाँ से ये भी बात होती है, आज लोग कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबी को पता चला। देखें, एक यहूदी बयान कर रहा है कि पीठ दिखाओ, अभी एक दिन के नबी हैं, अभी एक दिन के पैगंबर हैं, जिनकी पीठ मुबारक पर मोहरे नबूवत मौजूद है, नबी होने का सर्टिफिकेट मौजूद है। भला कभी ऐसा हो सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा आगे चलकर 12वीं क्लास करेगा और 12वीं का एग्ज़ाम देगा, 12वीं का रिज़ल्ट हासिल करेगा? तो सोचें हम, क्या अभी से 12वीं का रिज़ल्ट दे दिया जाए? कभी ऐसा नहीं होता है ना। रिज़ल्ट तो उस वक्त ही दिया जाएगा जब वो 12वीं का एग्ज़ाम देगा, 12वीं की परीक्षा को वो पास होगा, उसके बाद ही उसको रिजल्ट मिलेगा। तो एक दिन के नबी की पुश्त पर ये मोहरे नबूवत सबूत है कि मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब आदम और हवा पानी और हवा के दरमियान गूंज रहे थे, उस वक्त भी मेरा नबी तो नबी था। बहरहाल इस शान से मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब मक्के का एक रिवाज था, वक्त हो चुका है, लेकिन दाई हलीमा के 2-3 वाक़या बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी मुख्तसर वाक़यात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कि मक्के का एक रिवाज था कि जब भी बच्चे पैदा होते, बच्चों की विलादत होती, तो उन्हें
शहर के बाहर एक देहात का इलाका होता, देहात के इलाकों में रखा जाता। और उसकी बहुत सारी वजाहतों में से कुछ वजाहतें ये भी है कि देहात के अंदर बच्चों की जो भाषा होती है वो साफ़ सुथरी होती थी, और देहात के माहौल में रहकर बच्चे एक तो बीमारियों से महफूज रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, और देहात के मामले में वहाँ पर जब बड़े होते थे तो उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती थी और वो तंदुरुस्त भी होते थे। ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे मामले थे कि जिसके सबब दूर से दाइयाँ आती और बच्चों को लेकर जाती, और उन बच्चों को पालने पर उन्हें उजरत मिलती, उजरत दी जाती, उनसे उनका भी कारोबार चलता रहता था। इस तरह मामला था। अब मक्का के करीब एक इलाका है जिसे ताइफ कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ताइफ इलाके में जाकर आया, और वहाँ पर एक कबीला है जिसे बनु साद कहा जाता है, और बनु साद कबीले में एक दाई है जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कसम खुदा की उस दाई को हजरत दाई हलीमा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पूरा काफिला मक्के की तरफ रवाना होता है बच्चे को लेने की गरज से। तो हलीमा फरमाती है कि मेरी ऊँटनी बड़ी लागर थी, बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी मासूर थी, चलने के काबिल नहीं थी, 2 कदम 4 कदम चलती तो बैठ जाती। काफिले वालों ने कहा हलीमा तेरी ऊँटनी तो चलने के काबिल नहीं है, अगर हम तेरा इंतज़ार करते रहे तो फिर हम तेरे साथ पीछे रह जाएंगे, ऐसा काम कर तू पीछे चली आना, हम लोग आगे निकलते हैं। पूरा काफिला आगे निकल गया। हलीमा कहती है तन्हा हमारा एक नफरी काफिला, हमारे साथ 4 लोग थे, एक मैं थी, एक मेरा शौहर था, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला था, और एक मेरी बेटी सीमा थी। ये 4 लोगों का नफरी काफिला था। हमारी ऊँटनी 2 कदम चलती बैठ जाती, फिर उसे उठाते, फिर उसे बड़ी मुसीबतों के साथ मक्के पहुंचाया जाता है। मक्के पहुंचे तो बड़े बड़े अमीर ज़ादों के बच्चे थे, सब ने हासिल कर लिए, बड़े बड़े अमीर ज़ादों के बच्चे सब ने हासिल कर लिए। हलीमा ने जाकर पूछा तो पता चला कि अब तो कोई बच्चा बचा ही नहीं है देने के लिए। हलीमा को किसी ने कहा हलीमा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, वो उसका बाप इंतकाल कर गया है, वो बेटा यतीम है, अगर तुझे दे दे उजरत कम मिलेगी, लेकिन बड़ा सोना बच्चा है। तो हलीमा ने दिल में ख्याल किया, अपने शौहर से मशवरा किया, देखो सब अमीरों के बच्चे तो सब ने ले ही लिए हैं, एक काम करते हैं खाली हाथ जाने की बजाय यतीम बच्चा ही सही वही बच्चा लेकर चलते हैं, क्योंकि लोग हमारा मजाक तो न बनाएं। कहा ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। आपका कबीला क्या है? कहा बनु साद कबीला है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हिल्म और साद दोनों एक सदा जमा हो, यकीनन मेरा बट्टा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हलीमा एक बात है कि मेरा जो पोता है वो हर किसी का दूध नहीं पीता, हर किसी का दूध नहीं पीता। मैं देखूंगा अगर वो तेरा दूध पिएगा तो यकीनन उसे मैं अपने साथ तुझे साथ दे दूंगा। हलीमा दिल में ख्याल करती है कि दूध पिएगा भी कैसे, क्योंकि मेरे सीने तो खुश्क हो चुके थे, मेरे सीनों में दूध खत्म हो चुका था। फिर हलीमा ने दिल में ख्याल किया कि अब जो किस्मत का फैसला होगा वही होगा, क्योंकि सीनों में दूध तो मौजूद नहीं है। बहरहाल कहा कि चलें तो सही। जब वहाँ पे पहुँचे, हलीमा बयान करती है कि मैं जैसे ही हुजूर के कमरे में पहुंची, आमिना के कमरे में पहुंची, हुजूर आराम कर रहे थे, अभी चंद दिनों के पैगंबर हैं। जैसे ही हलीमा पहुंची, हलीमा ने जैसे ही हुजूर को देखा, हलीमा कहती है मैं तो उन पे बलिहारी गई, मैं तो उन पे कुर्बान हो गई, मैं तो उन पे जानो फिदा हो गई कि या अल्लाह इतना भी कोई हंसी होता है क्या, इतना भी कोई नूरानी होता है। मैंने फौरन उनके सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोली और फौरन मुस्कुराए। हुजूर फौरन मुस्कुराए। देखें हर पैदा होने वाला बच्चा 3 महीने तक हर बच्चे की कैफियत ये होती है कि जब भी वो नींद से उठता है तो रोता हुआ उठता है,
لیکن یہ حضور کی شان ہے کہ اب چند دنوں کے ہیں. حضور نے فوراً آنکھیں کھولی تو مسکرائے. حلیمہ نے کہا کہ میں بلیاری گئی, فوراً میں نے اٹھایا, سینے سے لگایا. اللہ پاک نے جیسے ہی محمد کو سینے لگایا, اللہ پاک نے میرے سینے میں دودھ کی غذا پیدا کر دی اور میرے سینے میں دودھ بہنے لگا. میں نے بائیں طرف کا دودھ سے انہیں دودھ پلایا, اور جب میں نے بائیں طرف سے دودھ پلایا اور جب میں نے ان کو دائیں طرف کا دودھ دیا, دائیں طرف کا دودھ پیا اور بائیں طرف جب دیا تو انہوں نے منہ پھیر کر انگلی کا اشارہ کیا, گویا مجھے بتایا ہو کہ ماں میں نے تو دودھ پی لیا, اب میرے رضائی بھائی عبداللہ کو بھی دودھ پلائے. دیکھیں ابھی چند دنوں کے پیغمبر ہیں, اپنے بھائیوں کا حق بتا رہے ہیں. آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ بائیں طرف سے زیادہ دائیں طرف کا جو دودھ زیادہ ہوتا ہے وہی دودھ اپنے بھائیوں کے لیے ترک کیا. اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے جو ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے جو ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. قسم خدا کی رات گزرتی ہے, حلیمہ کہتی ہے کہ میں تو ایک لمحے میں پہچان گئی کہ کتنا مبارک بچہ ہے. ایک رات کے اندر میں نے دیکھا کہ میرا بھی پیٹ بھرا. میرا بیٹا پوری رات سو نہیں سکتا تھا, پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے آج وہ بھی اطمینان سے سو گیا. جب صبح ہوئی, جب دائیں حلیمہ کو سیدہ آمینہ نے وہ مبارک بچہ دیا, کہا کہ اے حلیمہ دھیان سے لے کر جانا, یہ میرا مبارک بچہ ہے, یہ میرا ایسا بچہ ہے کہ جس کی ولادت کے وقت میں نے بہت سارے معجزات دیکھے ہیں کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ بڑا ہی مبارک ہے, اس کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھنا. حلیمہ نے کہا اے آمینہ اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو ایک رات میں ہی پہچان لیا کہ یہ کتنا مبارک بچہ ہے, یہ کتنا سونا بچہ ہے. میرا بھی پیٹ بھرا, میرے بچوں کا بھی پیٹ بھرا. اب میں یہاں سے نکلی. حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں آمینہ کے گھر سے نکلی تو جب کعبے کے قریب سے گزر ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ حلیمہ تو اتنی امیر تو ہے نہیں کہ روزانہ حرم میں آیا جایا ہو, روزانہ تجھے مکے میں آنا ہو. ایک کام کر, طواف کرتی چلی جا. حلیمہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر مکے آئی ہوں تو چلو میں طواف کر کے ہی چلی جاتی ہوں. جب میں یہ منظر کو تصور میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں حلیمہ تجھ سے پہلے بھی کئی عورتوں نے طواف کیے, تیرے بعد بھی کئی عورتوں نے طواف کیے, آج بھی کئی عورتیں طواف کر رہی ہے, قیامت تک عورتیں طواف کرے گی, لیکن حلیمہ جو تو نے طواف کیا ہے قیامت تک ایسا طواف کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ حلیمہ کعبے کو گود میں لے کر طواف کے لیے چلی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرے تکبیر. حلیمہ کعبے کو گود میں لے کر طواف کے لیے چلی ہے, ایسا طواف قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے حجر اسود سے طواف کا سفر شروع کیا, جیسے میں کعبے کے قریب طواف کے لیے گزرتی تھی میں نے دیکھا کہ کعبہ میری طرف جھکتا چلا جاتا. جب 7 چکر مکمل ہوئے حلیمہ کہتی ہے دل میں خیال آیا کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دے دوں اور اس سونے بچے کو, اس مبارک بچے کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلا دوں. دل میں خیال آیا, کہا کہ پہلے اس بچے کو بوسہ دلا دوں, چھوٹے سے چند دنوں کے پیغمبر ہیں. حلیمہ کہتی ہے ایک ہاتھ میں نے کمر پہ رکھا, ایک ہاتھ سر پہ رکھا, چاہا کہ اس مبارک محمد کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں. حلیمہ کہتی ہے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, میں بوسہ دلواؤں, میں ان کو قریب کروں. اس سے پہلے حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکلا اور محمد کو بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے. حضور کو بوسہ دینے سے پہلے وہ پتھر خود باہر نکلا
اور حضور کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کہ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوئی، میں نے بیٹے عبداللہ کو اپنے شوہر کے حوالے کیا اور میں اونٹنی پر سوار ہوئی، اور جب میں اونٹنی پہ سوار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی نے کعبے کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ ریز ہو کر اونٹنی جب کھڑی ہوتی ہے وہی بیمار اونٹنی ہے یا وہی کمزور اونٹنی ہے، جب چلنا شروع کیا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہرن کی طرح چوکھڑیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اونٹنی زمین پر نہیں ہوا میں باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چند منٹوں کے اندر تو آگے جو قافلہ نکل چکا تھا ان کو اوورٹیک کر دیا اس اونٹنی نے۔ قافلے والوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، تو نے مکے سے جا کر کیا سواری بدل دی، تو نے کیا اونٹنی بدل دی، سواری بدل دی؟ تو حلیمہ نے کہا اے قافلے والوں، سواری نہیں بدلی ہے، اس کا سوار بدل چکا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اوپر بیٹھا کون ہے۔ اور اونٹنی جب آگے گئی تو تالاب کے کنارے کچھ عورتیں جو کنواری عورتیں تھیں، غیر شادی شدہ عورتیں تھیں، وہ نہا رہی تھی، اور نہا کر جیسے ہی باہر نکلی ان کی نظر پیارے محمد پہ پڑی، تو ان عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کتنا سونا بچہ ہے، کتنا مبارک بچہ ہے، اگر ہم بھی مائیں ہوتی، اگر ہمارے سینے میں بھی دودھ ہوتا تو ہم بھی اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی۔ بس اتنا ان عورتوں کے دل میں خیال آیا، حضور نے چھوٹی انگلی سے اونٹنی کو اشارہ کیا، اونٹنی ٹھہر گئی، اونٹنی رک گئی، اور اونٹنی رک گئی، وہ عورتیں قریب آئی، کواری عورتوں نے حضور کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگایا، اللہ پاک نے کواری عورتوں کے سینے میں دودھ کی غذا پیدا کر دی، اور کواری عورتوں کے دودھ سے حضور نے دودھ پیا۔ یہ واقعہ اس لیے پیدا ہوا، یہ واقعہ حلیمہ کو اس لیے بتایا گیا کہ ہر ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے کہ میرا دودھ کا قرض ہے تجھ پر، میرے دودھ کا احسان ہے تجھ پر۔ حلیمہ کو بتایا گیا اے حلیمہ تیرے سینے تو خشک ہو چکے تھے، تیرے سینے میں دودھ ختم پہلے اس لیے کیا تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیرے سینے میں جو دودھ کی غذا ہے وہ بھی محمد عربی کا صدقہ ہے۔ اور دیکھ حلیمہ، میرا نبی کسی دائی کے دودھ کا محتاج نہیں، اگر وہ چاہے تو قواریوں کے سینوں سے بھی اپنی غذا کو حاصل کر سکتا ہے۔ حلیمہ کو کبھی یہ فخر نہ ہو، ہر ماں کو فخر ہوتا ہے نا کہ میرا دودھ پیا ہے تو نے، حلیمہ فخر مت کرنا کیونکہ میرا حبیب محتاج نہیں مختار ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اس شان سے ہمارا قافلہ بنو سعد قبیلے میں پہنچا، اور رات ہوتی تھی تو سب لوگ جب سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرتے تھے، سارے لوگ چراغ بجھا دیا کرتے تھے، سارے قافلے والے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن نوٹ کرتے ہیں کہ سارے لوگ چراغ بجھا دیا کرتے ہیں۔ حلیمہ کے گھر میں روزانہ رات کو چراغ جلتا ہے، حلیمہ کے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ جو چند عورتیں آئی، حلیمہ تو اتنی بڑی امیر ہو گئی ہے، پوری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے، کیا تیل ختم نہیں ہوتا، کیا تیل مفت میں آ رہا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا اے عورتوں دیکھو وہ چراغ جو تمہارے گھروں میں جلتا ہے وہ چراغ تو میں نے کب کا توڑ دیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ اجالا کس کا ہے، آؤ میں بتاتی ہوں کہ آخر یہ نور کس کا ہے۔ حلیمہ گھر میں لے گئی، کہتی ہے یہ سونا محمد جو دیکھ رہے ہو، قسم خدا کی جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے رات کو میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا، جب رات ہوتی ہے تو اس کے چاند کے چہرے میں ایسا اجالا پھیلتا ہے کہ میرا پورا گھر روشن ہو جایا کرتا ہے، میرا پورا گھر روشن ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح حلیمہ بیان کرتی ہے کہ 2 سال تک میں نے محمد کو رکھا، 2 سال کے اندر میں نے کبھی حضور کا سطر نہیں دیکھا۔ دیکھیں 2 سال کے بچے تو ننگے گھومتے ہیں، حضور کا بچپن کسی کا بیان نہیں کیا جاتا۔ آج مفتی ہو، بڑا عالم ہو، بڑا محدث ہو، بڑا مصنف ہو، وقت کا بڑا حکمران ہو، لیکن اس کا بھی اگر بچپن اٹھا کر دیکھیں تو بچپن کے اندر آپ کو کئی خامیاں نظر آئے گی۔ یہ تنہا میرے حبیب کا بچپن ایسا ہے کہ لوگوں کا بچپن نظر نہیں آتا، ایسا میرے نبی کا بچپن نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ 2 سال تک حضور کو میں نے رکھا، 2 سال کے اندر کبھی حضور کا سطر میں نے کھلا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ کپڑا
रखा जाता था, और कभी कभी कपड़ा हट भी जाए तो डालने वाला कोई नजर नहीं आता था, अपने आप कपड़ा ढक दिया जाता था। पता चला कि फरिश्ते मुस्तफ़ा के सतर को ढक दिया करते थे, और रोज़ाना 2 वक्त का उनका टाइम मुकर्रर था, उसी टाइम में वो पेशाब या इस्तिजा करते थे, वो टाइम फिक्स था। उसके बाद कभी वो ये नहीं करते थे। उसके बाद पूरे मक्के वालों, पूरे बनु साद कबीले वालों को पता चला कि ये मुबारक बच्चा है। अब किसी की बकरी भी बीमार हो जाए, किसी का बच्चा भी बीमार हो जाए तो हलीमा का घर एक शिफा खाना बन चुका था, शिफाओं मरीजों के लिए एक शिफा का मरकज बन चुका था। हर रोज कोई ना कोई आता, हलीमा वो तेरा मुबारक बेटा कहाँ है, हाथ फेर दे हमारी बकरी को शिफा मिल जाए। अगर मुस्तफ़ा बकरी पर हाथ फेरे, बकरी को शिफा मिल जाती, अगर बीमार पे हाथ फेरे, बच्चों को शिफा मिल जाती। बस इसी तरह हलीमा, आखिरी एक वाक़या बयान करता हूँ। हलीमा फरमाती है कि एक दिन मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, अचानक रात का वक्त था, मैंने आसमान की तरफ देखा कि चांद कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था। मैंने देखा कि आज क्या मामला है, चांद क्यों इधर खिलौनों की तरह टहल रहा है। अचानक मेरी नज़र जब झूले में पड़ी तो मेरा सोना, वो मेरा प्यारा, वो मोहम्मद जब उंगली का इशारा करता तो चांद इधर चला जाता, इधर इशारा करता तो चांद इधर चला जाता। इसी वाक़े को खींचते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। आगे बहुत सारे वाक़यात हैं कि हलीमा की बकरी को एक भेड़िया उठाकर ले जाता है, फरिश्ते आते हैं, हुजूर का सीना चाक करते हैं, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता कि उन सारे वाक़यों को हम बयान करें। वैसे तो हुजूर की 63 साल ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए लेकिन हुजूर की शान कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की महफिल में जो कुछ बातें सुनी गई, सुनाई गई, उन बातों में गलतियाँ, लग्जियाँ, खामियाँ हो तो हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और सही का अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। बस हुजूर के गीत गाते हैं, जिसका खाते हैं इसके गीत गाते हैं। बस हमारा तो जीना भी हुजूर के लिए, हमारा तो मरना भी हुजूर के लिए। बस अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत में आखिरी हमारा जब दम निकले तो हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर का कलमा पढ़ते हुए हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा हो, यही दुआ है। वाखर दवाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم